انسان صحبت سے بنتا ہے، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے سے پہلے 360 بتوں کے پجاری تھے اور 361واں میرے دوستو خدا تعالیٰ تھا ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سناتے رہے، ان کی کلمہ کی تلقین کرتے رہے، ان لوگوں کو دین کی کلمہ طیبہ کی دعوت دیتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. انسان صحبت سے بنتا ہے، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ کے ذکر کرنے والے، جو صبح اور شام اللہ کو پکارنے والے ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جو درس قرآن دینے والے ہیں، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، مفتیان کرام، اس قسم کی علماء کے لیے، علماء سے اپنی اصلاح، اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے دل کے سکون کے لیے ان اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں کہ انسان صحبت سے بنتا ہے نا، معدود سے چند کے سوا تمام صحابہ کرام میرے دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے سے پہلے 360 بتوں کے پجاری تھے اور 361واں میرے دوستو خدا تعالیٰ تھا ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سناتے تھے، ان لوگوں کو سناتے رہے، ان کی کلمہ کی تلقین کرتے رہے، ان لوگوں کو دین کی کلمہ طیبہ کی دعوت دیتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے لوگوں کہو تم کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین، خاتم النبی، خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ میرے دوستوں آپ کو کہتے ہیں کہ ان کو کلام قرآن مجید پڑھنے نہ دو، ان کو قرآن مجید پڑھنے نہ دو، جیسے آج کل دنیا کے اندر منافقت ہے۔ میرے دوستوں کے مسجد کے اندر درس قرآن ہو رہے ہوتی ہیں تو کہا کہ بھائی درس قرآن کا موقع ہی نہیں دو مولوی کو، کہ حرام کی بات نہ کہہ دے، جائز ناجائز کی باتیں نہ چھڑ دے، اور میرے دوستوں کے حلال کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں گے کہ بھائی مولوی کو جو ہے نا اتنے درس قرآن کی بات ہی، کیونکہ اگر مولوی نے فتویٰ بازی شروع کر دی تو ہمارے روزی میں لاتے پڑ جائیں گے، ہمارے مال کے اندر لات پڑ جائیں گے، کمائی میں ہمارے لاتے پڑ جائیں گے۔ اب میرے دوستوں تو یہ لوگ کافروں کا بھی یہی عادت تھے، مشرکوں کا بھی یہی عادت تھے کہ قرآن مجید میرے دوستوں سناتے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سناتے تھے تو وہ شور کرتے تھے، گلو کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تاکہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سن ہی نہیں پائے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ فرمایا کہ بھائی سورہ سجدہ رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 24 ہے، اے کافروں، ترجمہ، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس میں گل مچاؤ، اس میں شور شرابہ کرتے رہو، باتیں کرتے رہو، تالیاں بجاتے رہو تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تو وہ صحابۃ الاجمعین میرے دوستو جو لوگ شور شرابہ کرتے تھے، جو تالیاں بجاتے تھے، وہی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئی ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ میرے دوستو ان سے راضی ہو گئے اور راضی ہوا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی کہ اللہ ان کے اوپر راضی ہو گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، پھر ان کی یہ حالت تھی میرے دوستوں، پھر کیا بات ہے، پھر وہ لوگ اللہ کی دین کے 313 نے میرے دوستوں غزوہ بدر کے اندر فاتح حاصل کر لیے۔ وہی تو صحابی تھے، وہی اللہ کے رسول کی صحبت کی وجہ سے کہ رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ اشداء علی الکفار، جو کافروں سے لڑتے تھے بڑے سخت تھے، اور جب آپس میں آتے تھے ایک دوسرے کے اوپر بڑے مہربان تھے۔ میرے دوستوں آج ہم مسلمان اب ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ہمدردی کی بجائے
आपस में एक ही माँ की पेट के औलाद और एक ही बाप की औलाद, मेरे दोस्तों थोड़ी सी जायदाद की वजह से एक दूसरे को कत्ल कर रहे होते हैं, एक दूसरे को खून बहा रहे होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ फतवाबाजी कर रहे होती हैं, एक दूसरे को मारने के पीछे लगी हुए, एक दूसरे को कत्ल के पीछे लगी हुए। क्या वजह थी? यही वजह थे कि ईमान ना होने की वजह से अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा वाली अमल तुम करोगे, सहाबतुल अजमाइन वाली अमल तुम्हारे अंदर आएंगे जो सहाबी ने किए हैं। मेरे दोस्तों, जो कुरान को सुनते वक्त शुर मचाना, तालियां बजाना और इस किस्म की वो हरकतें करते थे, वही लोग आज कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास में शामिल होंगे। अल्लाह की तरफ लोगों को कि वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि किसकी बातें अच्छे हो सकते हैं जो लोग अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं। इससे ज़्यादा बेहतरीन बातें किसकी हो सकते हैं? फिर अपने आपको कहते हैं कि मैं मुसलमान में से हूँ। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहान व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहते हैं कि मैं भी मुसलमान में से हूँ, मुसलमान में से हूँ। आज मेरे दोस्तों, अगर आप मुसलमान वाले बात करते हो, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हो, तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के ऊपर अब अमल करने वाले ना तकाबुल अदियान के ऊपर काम करने वाले बन जाओ, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और खैर की तरफ बुलाने वाले, कामयाबी की तरफ बुलाने वाले बन जाओ। मेरे दोस्तों, तमाम तरह इख्तलाफात को भुलाकर एक रस्सी को पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तो यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों, इसी वजह से फरमाया कि दिल की इस्लाह अल्लाह की जिक्र की बगैर नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में सहाबा किराम की इस्लाह खुद ब खुद हो जाती थी, क्योंकि इनको अल्लाह का जिक्र करने की ज़रूरत ना थी। कि बात करने जा रहा हूँ कि दिल की इस्लाह के लिए अल्लाह के रसूल की सोबत में होना ही काफ़ी था। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कुरान की बात, रसूल के हदीस की बात को सुनकर अल्लाह ने वो ईमानी जज्बात और वो ईमानी कुव्वत और ताकत अता फरमाए कि 313 हज़ारों के लिए काफ़ी थे। तो अल्लाह हमें भी ऐसे ईमान नसीब अता फरमाए, ईमानी कुव्वत और ईमानी जज्बात अता फरमाए कि अल्लाह के रसूल के मजलिस में बैठने के बाद हमारे शान कुछ और होता है कि हम जन्नत और दोज़ख को देख रहे होती हैं। अल्लाह के रसूल की मजलिस से बाहर निकल कर आने के बाद अपने बीवी बच्चा और औलादों में, अपने बागों में, अपने खेतों में लगने के बाद हमारे हालत कुछ और होती हैं। और हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगा कि मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। अल्लाह के रसूल के सामने जिक्र करने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे पास बैठने के बाद जो तुम्हारे हालत है, अगर उसी हालत में तुम हमेशा रहोगे तो फिरिश्ता रास्तों में आकर तुमसे मुलाकात करेंगे, फिरिश्ता तुम्हारे बिस्तरों में आकर तुमसे मुलाकात करेंगे, तुमसे मुसाफहा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी वही ईमान नसीब अता फरमाए और बातें सुनकर अमल करने वाले बना दे। और बातें सुन के कुछ इधर से सुना उधर से निकाल दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो लोग, इसी वजह से मेरी आखिरी बात है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़ुल्लाह की बातें सुने हैं कि भाई अब हमारे अंदर गैरत भी आना चाहिए कि हम पाकिस्तानियों के लिए क्या कह दिया है और इंडिया वालों के लिए क्या कह दिया है। मेरे दोस्तों, इस बात को सुन लो कि वहाँ के मुसलमानों की ईमान की जज्बात और क़ुव्वत और हमारे जो पाकिस्तान के मुसलमानों की ईमानी क़ुव्वत और जज्बात को देख लो। वहाँ हिंदुओं की जो है ना, इस्लाम की, मेरे दोस्तों, कि इस्लाम के बात करने वाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वालों की जो इज़्ज़त है और तुम्हारे अंदर जो इज़्ज़त है, आप भी देख लो। तो हमें भी गैरत वाली बात आना चाहिए। आज पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों को, अरबाब दानिशमंदों को, उनकी बातों को सुनकर अमल करने वाले बन जाना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।